తల్లి గర్భము నుండి ధనము తేడెవ్వడు వెళ్ళిపోయేను నాడు వెంటరాదు. లక్షాధికారైన లవణమన్నమే కాని మెరుగు బంగారంబు బ్రింగబోడు. విత్తమార్జన చేసి విర్రవీగుటే కాని కూడబెట్టిన సొమ్ము తోడరాదు. తుదకు దొంగలకిత్తురో దొరలకవునో తేనె జుంటీగలియవ తిరువరులకు. తల్లి గర్భము నుండి జన్మించునప్పుడు కంఠమాలలవేమి కానరావు. మంచి ముత్యపు సరుల్ మచ్చునకును లేవు. మేల్పి బంగారు దండ మెడకు లేదు. రత్నాలహారము రంజిల్లగా లేదు. గోవేదికపు మాల కూడలేదు. కలదొక్క మాల నీ కంఠమందు. పూర్వజన్మాలు పొందుపరచి బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపెను బరువుమాల. కర్మలన్నీయు చేర్చిన కంఠమాల. కర్మలన్నీయు చేర్చిన కంఠమాల. When one comes out of their mother's womb, he will not bring any money with him. When he leaves this earth, he does not take any wealth with him. We earn money, take pride and exult, but this wealth will not follow us in our death. Ultimately, what happens to this wealth? Maybe it will go to the thieves, it may go to the government. Like in case of a honeycomb, the honey which is collected by the bees is not partaken by the bees. When man comes out of the mother's womb, there is no garland around his neck. There is no necklace of pearls. There is no chain of gems. There is no chain of gold coins. But there is one garland which God puts around the neck of the child when it comes out of the mother's womb. That is the garland made up of the consequences of all the actions performed by that being, and it is a very heavy garland indeed. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of divine love. ప్రతి వ్యక్తికి కూడాను ఓ మాతృమూర్తి ఉన్నది. For every individual there is the mother. అట్టి మాతృమూర్తి యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని పొందలేనటువంటి పుత్రుడే కాడు. A son who does not attain the love of the mother and understand the joy of the mother is no son at all. అట్టి పుత్రుని ప్రేమించి చెంత చేర్చి ఆదరించి హత్తుకొని ఆనందపరిచేటువంటి తల్లులు కూడాను చాలా అరుదైపోయినారు. In today's world, the mothers who bring up their children with proper care, love them and bring up with all the affection are very rare indeed. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. ప్రతి దేవాలయమునకును ఒక గంట ఉంటుంటుంది.
In every temple, we find a bell. కానీ దేహం అనే దేవాలయంలో ఈ గంట ఎవరికి కనిపించదు. But in the temple of the human body, nobody can see this bell. దీని పేరే అనాహతి అన్నారు. This is what is called anahati. అనగా ఒకరు కొట్టేటువంటి బెల్లు కాదు ఇది. It is not a bell which one can ring. ఎవరైనా కొట్టినా మ్రోగేటువంటి బెల్లు కాదు ఇది. Even if one tries to ring, it won't ring. ఆ బెల్లు నిరంతరం కూడాను తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ బెల్లు కొడుతూనే ఉంటుంది. But all the time, the bell on its own is performing its duty and is ringing. కనుక ఆ బెల్లు మరొకరు కొట్టేటువంటిది కాదు. It is not a bell which other person can ring. అది ప్రతి మానవుని హృదయం నందు కూడాను ఉండేటువంటి యొక్క గుండె అనే బెల్లు. It is a bell called the human heart which is there in every man. అది ఎప్పుడు కూడాను ఎవరు కొట్టనక్కర్లేదు, అదే కొడుతూ ఉంటుంటుంది. Nobody need ring that bell all the time. It is ringing on its own. ఎప్పుడు ఆ బెల్లు కొట్టదో అప్పుడు దానికి ప్రాణం లేదన్నమాట. When the bell does not ring, it means that the life has ebbed out. అప్పుడే అది శవం అంటుంది. Then we call that body a corpse. నిరంతరము కూడాను కొడుతూ ఉండేటువంటి యొక్క బెల్లుకు శివం అని పేరు వస్తుంది. When the bell is ringing all the time, it is called Shivam, God. కనుక ప్రతి ఒక్కరి హృదయం నందు కూడాను ఎవరు కొట్టకపోయినప్పటికీ ఆ బెల్లు తమంతట తామే కొడుతూ ఉంటుంటుంది బెల్లు. In every human being, there is this bell of the human heart which is ringing all the time, even when nobody is trying to ring it. విశ్వమంతా ఇప్పుడును విశ్వేశ్వరుని మందిరం. The whole universe is the temple of God. ఈ విశ్వేశ్వర మందిరం నందు కూడాను నిరంతరం కూడాను ఓం అనేటువంటి యొక్క బెల్లు కొడుతూనే ఉంటుండాలి. In this temple of the universe, all the time we hear the ringing of the bell, Om. అది శబ్ద బ్రహ్మమయి. That is the God in the form of sound. అదే చరాచరమయి. That is the movable and the immovable. జ్యోతిర్మయి. Full of effulgence. నిత్యానందమయి. Full of eternal bliss. పరాత్పరమయి. It is the highest principle. మాయామయి. It is illusion itself. శ్రీమయి. And it's full of wealth. అట్టి బెల్లు శ్రీమయి ఎప్పటి కూడాను మంగళకరంగానే ఉంటుంటుంది. That bell is always auspicious. కనుక అట్టి మంగళకరమైనటువంటి యొక్క శబ్దము మనము శ్రవణం చేయటాకుండా లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క భాష్య విషయాలను మనం శ్రవణం చేస్తున్నాం. But we are not ready to listen to this divine melody of the Omkar because we are drowned always in the affairs of the world. అఖండ సచ్చిదానందమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి మంగళకరాన్ని మనం వినిపించుకోలేకపోతున్నాము. We are not able to listen to the sweet music of the Sachidananda, the eternal bliss, awareness and being. ఒకానొక సమయం లోపల ఒక కాశీలో పూజ జరుగుతూ ఉంటుండాలి. Once upon a time, the puja, the worship was going on in Kashi. పూజారి హారతి ఇచ్చే సమయం లోపల పైన నుంచి ఒక పెద్ద తట్ట పడింది. When the arati was being offered to the deity, a big plate fell from above. ఆ ప్లేటు గోల్డ్ ప్లేటు. It was a gold plate. దానికి పూజారి చాలా ఆనందించాడు. And the priest was surprised to see it. దాన్ని ఎత్తుకొని వెనక్కి తిరిగి చూపించాడు. He took up that plate and looked at it. పరమ భక్తునికి మాత్రమే ఇది లభ్యమవుతుంది. It was written that it should be given to the greatest devotee. భగవత్ నామస్మరణ చేయనటువంటి వానికి ఇది ఏమాత్రము లభ్యం కాదు అని రాసి ఉంది. And it was written on that anybody who does not chant the name of God will not be qualified to get it. అప్పుడు ఆ పూజారి అనుకున్నాడు, The priest thought, నిరంతరము అభిషేకాలు చేస్తూ ఆనందంగా మంత్రాలు చెప్పుకుంటూ వల్లించుకుంటూ ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద అధర్వణ వేదములను నేను చెప్పుకుంటూ కాలంను పవిత్రం గావించుకునేటువంటి నాకంటే భక్తుడు ఇంకోడు ఉన్నాడా అని ఒక అహంకారం బయలుదేరింది. The priest was very proud, thinking that all the time I am chanting the Vedas, Rigveda, Yajurveda and Samaveda and doing Abhisheka and worshipping the Lord. Is there a greater devotee than me? సహస్రనామలింగార్చన చేస్తున్నా నేను. Every day I am doing Sahasralingarchana. ఇంతకంటే పరమ భక్తుడు లోకంలో ఉన్నాడా?
can there be a greater devotee than myself? అని తాను అహంకారంతో పోయి ఆ తట్టను అందుకున్నాడు. With ego and pride, he tried to touch that plate. తట్టను ముట్టేటప్పటికి అది మట్టిగా మారిపోయింది. But the plate, the gold plate was turned into mud. ఛీ, ఈ మట్టి తట్టను నేను తీసుకుని పోతే ప్రజలు నన్ను ఏమనుకుంటారు అని అక్కడే పారవేశాడు. He threw away the plate. What will people think of me if you take this earthen? ఈ విధంగా కాశీ దేవాలయంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఆ తట్టను ముట్టటము, అది మట్టిగా మారిపోవటము, విసిరిపోవటము ఈ విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది. For many days it happened that people who visited the temple would go and touch the gold plate and it would be turned into an earthen plate. ఎట్టి పూజలు, ఎట్టి మంత్రములు, ఎట్టి యోగములు, ఎట్టి జపములు, ఎట్టి తపములు ఆచరించినటువంటి ఒక నామస్మరణ గావించేటువంటి ఒక భక్తుడు అందులో ప్రవేశించాడు. There was a devotee who only chanted the name of God, but who never did any meditation or japa or penance or tapa. అతన్ని చూసేటప్పటికి ఈ పూజారి, అయ్యో ఇతను ఎవరో కొత్త పూజారిగా ఉన్నాడు, అయ్యా మీరు తక్షణం వచ్చి ఈ తట్టను ముట్టండి అన్నాడు. The priest thought, here is a new person. He asked the new person to go and touch the plate. నాయన, నాకు ఎట్టి ఆశలు లేవు. I don't have any desires, he said. నేను దమాన్ని సాధించినటువంటి వాడు. And I have really achieved what I నేను want. ఇంద్రియ నిగ్రహం కావించిన వాడు. I have conquered my senses. నాకు ఎట్టి ఆశలు లేవు. I don't have any desires. కనుక నేను దానిని ముట్టను అన్నాడు. I don't want to touch that. మా తృప్తి కోసమైనా మీరు ముట్టండి అని ప్రార్థించాడు పూజారి. The priest prayed to him, at least for my satisfaction, please touch the plate. సరే, పూజారి అసంతృప్తి పరచడం ఎందుకని తాను పోయి ముట్టాడు. This person, paying heed to the words of the priest, went ఆ to touch పెద్ద the plate. తేజోవంతమైనటువంటి యొక్క ప్రకాశంతో ప్రకాశిస్తూ వచ్చింది. But the plate started shining more effulgently after this person touched అది it. మట్టిగా మారలేదు. It did not turn into earth. అప్పుడు అక్కడ చేరినటువంటి ప్రజలందరూ కూడాను అతన్ని చేరి, అయ్యా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్టి పూజ చేస్తున్నారు, ఏ వ్రతము చేస్తున్నారు అని అనేక రకములుగా ప్రశ్నలు వేశారు. The people around who were surprised went to this person and asked him, what is the type of worship you undertake? What is the type of penance you have undertaken? నాయన, నతపాంసి నతీర్థానాం నశాస్త్రాణ జపానహి సంసార సాగరోత్తారే సజ్జనాం సేవనవ్వినా. నేను ఇతరుని సేవ చేస్తున్నాను, అంతేకాని ఎట్టి తపము, ఎట్టి జపము, ఎట్టి యజ్ఞము, ఎట్టి యాగములు నేను చేయటం లేదు. I am not doing any type of penance. I am not doing meditation or japa. I am only serving others. భగవంతునికి ఎంత ప్రీతియో ఈ బీదలు. The poor people are loved very much by God. ఈ కాశీ లోపల ఈ వింతను చూచే నిమిత్తమై అనేక మంది శ్రీమంతులు వస్తూ వచ్చారు. Many rich people came to see this person to Kashi. ఈ శ్రీమంతులు చేరిన దగ్గరంతా కూడాను బీదవాళ్ళంతా చేరుతుంటారు. Wherever there are rich people, the poor people also gather there. ఈ బీదవాళ్ళందరూ కూడాను అందరినీ ప్రార్థిస్తూ ధనాన్ని ఆశిస్తూ వచ్చారు. These poor people go on begging, asking for money. అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఆ జనమును చూచాడు, అయ్యో భగవంతునికి బీదలంటే చాలా ప్రేమ. This person thought, God loves poor people very much. అందుకోసమని ఇంతమంది బీదవాళ్ళని ఇక్కడ లాగాడు. That is why so many poor people have come to this temple. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి జీవులను ఆదరించడమే భగవంతునికి ప్రీతి. And God will be pleased if I serve these poor people. ఇది ఏ నా ప్రీతి. This is what I love to do. నాయన, బీదలను చూచి ఆదరించి అండచేర్చి ఆనందపరచడమే నా యొక్క ఆనందము. When I love the poor people, give them food and make them satisfied, then that is, I will get satisfaction. ఈ విధంగా చెప్పేటప్పటికి అక్కడ చేరిన భక్తులందరికీ ఒక విధమైనటువంటి కనుదెరుపు జరిగింది. When the people around heard this, they had a feeling of satisfaction. లక్షాధికారైన లవణమన్నమే కాని మెరుగు బంగారము మింగబోడు. Even if one is a millionaire, he will eat only salt and rice and not shining gold. విత్తమార్జన చేసి వెర్రవీగుటి కాని కూడబెట్టిన సొమ్ము తోడరాదు. You may earn money and exult, but that money will not follow you when you మనం die. దీని నిమిత్తమై ఇంత ప్రాకులాటం ఎందుకు? We struggle to earn money. ఇది మనకు మంచిది కాదు. It is not good for us. దీనికి ప్రార్థించే బదులు భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. Instead of trying to struggle to earn money, let us pray to God. భగవంతుని చింతిస్తూ ఉంటే అతనే మనకు సర్వము అందిస్తుంటాడు. When you think of God, God will look after your welfare. కనుకనే అతను ఈ విధమైనటువంటి సందేశాన్ని అక్కడ చేరిన ప్రజలకందరికీ అందిస్తూ వచ్చాడు. This is the type of message this person gave to people around. ఈ కూడబెట్టిన సొమ్ము తోడరాదు.
The money that we accumulate will not follow us. ఇది ఎవరు తీసుకుని పోతున్నారు? Who will take this money? ఎవరు ఎత్తుకుని పోతున్నారు? Who will rob it? ఎవరు కాపాడుకొని పోతున్నారు? Who will protect it? ఇది మనకు కాపాడేటువంటిది సాధ్యం కాదు. It is not possible for us to protect the మన wealth. ప్రాప్తిని మనం కాపాడుకోవాలి. Even only our మన destiny. పుణ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. We have to earn the merit. మనం చేసినటువంటి సద్గతిని మనం కూడబెట్టుకోవాలి. When you do actions, that is real merit. అది తల్లి గర్భము నుండి జన్మించినప్పుడు ఎట్టి కంఠమాలను కూడాను కానరావు. When you are born out of the mother's womb, you don't find any garlands around your neck. కట్టగడపటికి ఒక్కటి మాత్రమే కనిపిస్తుంటాది. But there is only one garland. పూర్వజన్మాల కర్మలు పొందుపరిచి The consequences of the actions done by you in బ్రహ్మ మీకిచ్చి పంపిన బరువుమాల, the God gives you the heavy burdensome garland. మంచి అయిన చెడుగైన త్రుంచకుండా The good and bad actions both. అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి కంఠమాల. That is the garland given to you by God. మంచి అయినా చెడ్డైనా దాన్ని త్రుంచకుండా ఇస్తుంటాడు. Whether you indulge in good actions or bad actions, అనగా God, ప్రతి మానవునికి తాను చేసినటువంటి మంచి చెడ్డల కర్మలే అతని మెడలో మాలగా వస్తుంది. for every man, the good and the bad action that he does will become the garland ఆ around his neck. మాలను ఎవరు కూడా వదలడానికి వీలు కాదు. Nobody can give up that garland. అట్టి మాలనే మనం ధరించుకొని వస్తున్నాము. With that type of garland, we come into this world. కర్మలన్నీ చేర్చిన కంఠమాల. It is nothing but a garland of the consequences of all the actions you have done in the past. ఇట్టి మాలను ధరించుకొని వచ్చి When you have such a garland, దీనిని మనం మర్చిపోయి we forget it. లోక సంబంధమైనటువంటి భోగభాగ్యములను ఆశిస్తూ వస్తున్నాం. All the time we aspire for pleasures and fortunes of the world. ఈ భోగభాగ్యములు ఎంతకాలం? How long will these pleasures and fortunes last? మాసులు ధన జన యౌవన గర్వం. ఈ యువకులుగా ఉండేటువంటి వారికి ఈ ధనగర్వము ఎంత అధికంగా ఉంటుంటుంది. Young people love this type of wealth and position. ఎవరికి ఇది మనకు దక్కేటువంటిది కాదు. But nothing is permanent. కూడబెడితే దాగేటువంటిది కాదు. Even if you want to accumulate, you cannot మూసిపెడితే keep it. మూసేటువంటిది కాదు. You cannot hide it anywhere. అట్టి దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రాప్తిధనాన్ని మనం కూడబెట్టుకోవాలి. We have to earn that wealth of destiny, God's grace. ఈ విధమైన యొక్క బోధన చేసి With this type of teaching, ఆ పరమ భక్తుడు ఈశ్వరుడి దేవాలయం నుంచి వెళ్లిపోయాడు. that great devotee went away from the temple of Ishvara. ఈశ్వరుడి దేవాలయం నుంచి తాను కాలు గడిచి బయటికి పోతుంటే When he went out of the temple of Ishvara, ఆ తట్టె కూడా అతని వెంట వెళ్ళింది. the plate also followed him. ఆ తట్టె పోతుంటుంటే దాని వెంట అనేక కాసులంతా కూడా బయలుదేరినాయి. And along with the plate, all types of coins were rolling behind the plate. వారి వెంట ఈ భిక్షగాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. Lot of beggars followed him. నాయన నన్ను అడిగి ప్రయోజనం ఏమిటి? సర్వరక్షకుడు భగవంతుడే. Why do you want to beg from me? It is God who protects అతనే everyone. శ్రీమంతుడు. He is the richest. అట్టి శ్రీమంతుడైనటువంటి భగవంతుడిని మీరు ప్రార్థించండి You pray to that richest God. అని వారందరికీ బోధించాడు. That's what he taught them. అక్కడి నుంచి పోతున్నప్పుడు ఆ తట్టలోంచి అన్ని కాసులు పడిపోయినాయి. When he was moving away, a lot of coins fell out of the ఎవరెవరి plate. ప్రాప్తి కొద్దీ వారికి లభ్యమైపోయింది. Depending on their destiny, they collected these coins. కట్టగడపటికి అతను ఆనందంగా కన్నులు మూసుకున్నాడు. And finally, with great joy, he closed his eyes. కన్నులు మూసుకునేసరికి విశ్వేశ్వరుడు కనిపించాడు. And he could see the Lord Ishveshwara. స్వామి విశ్వేశ్వర, Lord Ishveshwara, విశ్వమున కన్నా ఈశ్వరుడైనటువంటి నీవు you are the master of the whole universe. ఈ పీడలను రక్షించడానికి నీకు చేత కాదా? Can you not look after these poor people? కనుకనే వీళ్ళందరినీ రక్షించమని కోరాడు. Please protect all these poor people. He prayed to God. స్వార్థరహితమైనటువంటి మాత్రతో పరాత్మైనటువంటి ప్రేమతో సర్వులను రక్షించమని కోరటం ఇది చాలా ఉత్తమమైనటువంటి ప్రార్థన. It is a very noble prayer to pray to God selflessly for the love and help of తనకెట్టి others. స్వార్థము లేదు. He had no selfishness of any kind. పరార్థమైనటువంటి ప్రేమతోనే పరులను ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. With selfless love, he prayed for others. ఈ పవిత్రమైనటువంటి ప్రార్థనకు భగవంతుడు ఆనందించాడు. Such a sacred prayer delighted God. ఎవరు ప్రార్థన చేసినప్పటికీ స్వార్థరహితమైనటువంటి ప్రార్థన చేయాలి. Whoever prays, it should be a selfless prayer. ఆ స్వార్థరహితమైనటువంటి ప్రేమనే నిజమైనటువంటి భగవంతునికి హృదయానికి హత్తుకునైపోయేటువంటి ప్రేమ. This selfless love will be imprinted in the heart of God. అట్టి ప్రేమ స్వరూపుడు మన హృదయం నందే ఉంటున్నాడు. That God, who is the embodiment of love, resides in our ఆ heart. హృదయమునకే అనాహతి అని పేరు.
That Hrudaya is called Anahati. అనాహతి అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కొడుతూనే ఉంటుంటుంది బెల్లు. This Anahati is a bell which rings forever. కనుక ఆ అనాహుతి అనేటువంటి యొక్క బెల్లును మనం లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. We have to always keep in our view this Anahati bell. భౌతికమైనటువంటి యొక్క విషయాలను మనం లక్ష్యంలో పెట్టుకొని ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా ప్రయోజనం లేదు. With worldly matters in our mind, we may pray, but they are all useless. దేవుడు మన హృదయంలో ఉంటుండి తప్పక అక్కడ బెల్లు కొడుతున్నాడు. God in our heart is keeping the bell going. ఈ బెల్లును మనము శ్రవణం చేయాలి. We have to listen to the ringing of that bell. శ్రవణం, Listening, కీర్తనం, chanting, విష్ణు స్మరణం, contemplation, పాదసేవనం, service to lotus feet, వందనం, salutation, అర్చనం, worship, దాస్యం, servitude, స్నేహం, friendship, ఆత్మ నివేదనం. self-surrender. అది నిజమైనటువంటి నివేదన. That is the ultimate లోక self. సంబంధమైనటువంటి వస్తువాహనాలను అర్పితం చేసి భగవంతుడికి ఏమాత్రము చెందవు. And if you want to offer to God only the worldly pleasures and నీ fortunes, హృదయం నుండి ఏ శబ్దం ప్రారంభమవుతుందో ఆ శబ్దాన్ని భగవంతునికి అర్పితం చేయి. the sound that emanates from your heart, offer it to God. ఏ హృదయం నొసగితివి ఈశ నాకు మగిడి దాన్ని అర్పింతమైతమూర్తి. God, you have given me this heart, the same heart పరగ I వేరే offer మెత్తు to నీ you. పాద అర్చనకును అంజలికి తింటూ అందుకోవయ్య నీవు అన్నారు. I join my palms and offer my own heart to you. Which మనం is భగవంతునికి అర్పితం చేయవలసింది ఏ హృదయాన్ని ఇచ్చాడో దాన్నే మనం అర్పితం చేయాలి. what we have to offer to God is the heart which నీవు is given by God. సంపాదించినటువంటిది నీవు కూడబెట్టినటువంటిది భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించడు. God will not accept the money which you have earned or accumulated. భగవంతునికి తక్కువ ఉందా? God does not lack anything. సర్వ విష్ణు స్వరూపుడు. He has all treasures and లక్ష్మి wealth. తనకు వచ్చే స్థలంలో ఉంటుండగా నీ ఇచ్చేటువంటి లక్ష్మి ఏమిటి? When the goddess of wealth, Lakshmi, is in his own chest, what can you give him? పక్షివాహన హరికి లక్ష్మి వక్షమందే ఉండ బిచ్చమెత్తని ఏడ పరి బిడియపడక. The God who rides on the bird, he has the goddess of wealth, Lakshmi, on his heart. Why will you beg? కనుక భగవంతుడికి ఏది కూడా మనం ఇవ్వకూడదు. We need not give anything to God. ఇచ్చేది ఏమిటి ఇవ్వాలి? What should you give? ఏ హృదయాన్ని ఇచ్చాడో ఆ పవిత్రమైన హృదయాన్ని ఇవ్వాలి. The sacred heart which is given to us by God కానీ ఈనాడు కలి ప్రభావం చేత because of the impact of the Kali age. భగవంతుడికి ఇచ్చినటువంటిది ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. కూడబెట్టుకుంటున్నది మాత్రం భగవంతుడికి ఇస్తున్నారు. We are not giving what God has given to us. అది తుచ్చమైనటువంటిది, It is అల్పమైనటువంటిది. very mean. అలాంటి దీన్ని మనం భగవంతుడికి ఇవ్వటమా? It is very cheap. Should we give to God? కాదు కాదు కాదు. No. ఏ పవిత్రమైనటువంటి హృదయాన్ని మనకు అందించాడో ఆ హృదయాన్ని అంకితం చేయాలి. The sacred heart gifted to us by God, we have to offer it అది to God. అనాహత ధర్మం అన్నారు. That is what is anahiti dharma. దానిని మనం ధర్మం చేయాలి. That is what we have to offer to God. హృదయంలో పలికేటువంటి ఒక పలుకుని ధర్మం చేయాలి. The word comes out of the heart, that is to be offered to God. ఇది మనం కూడబెట్టినటువంటిది, నిజంగా పోషించేటువంటిది ఇదే నీది. And it is not what we have ఈ accumulated. నిధిని మనం పోగొట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి. And we have to see to it that we always have our mind on that. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు కలి ప్రభావం చేత Because of Kali impact, భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యము ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ గా జరిగిపోతున్నాయి. devotion, wisdom, detachment have become artificial. 10 మంది మెచ్చుకునే నిమిత్తమై మనం చేస్తున్నాము. For the sake of gaining admiration from others, భగవంతుని మెచ్చుకునేటువంటి మనం చేయటం లేదు. we don't do anything so that we gain the admiration of God. భగవంతునికి ఏది ఇష్టమో దాన్ని చేయాలి. We have to do what God likes. నీ ఇష్టాన్ని మాత్రం నువ్వు చూస్తుంటే భగవంతునికి ఇష్టం ఎట్లవుతుంది? And if you do what you like, how can God like you? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భగవంతుడికి ఇష్టపడేటువంటిది ఈ అనాహతి అనే ప్రేమతే. God loves only this love called anahati. అది అనాహతి అనేటువంటి దాన్ని నిండుకు ఉంటుండాలి. And it is full. Anahati is, అది పొర్లి పెరిగిపోతుండాలి. and it's all the time growing. అది ప్రేమమయమే, It's full of love, ఆనందమయమే, full of bliss, త్యాగమయమే. full of sacrifice. ఇట్టి త్యాగమయమైన, ప్రేమమయమైన, ఆనందమయమైనటువంటి ఈ యొక్క హృదయాన్ని మనం అర్పితం చేయకుండా దేన్నో తెచ్చి మనం అర్పితం చేస్తే అది ఏమాత్రము పుచ్చుకోడు. God will not accept any other gift other than your own heart, which is full of. పుచ్చుకున్నట్టుగా నటన చేస్తాడే తప్ప దాన్ని తీసి పారవేస్తాడు. He may pretend to accept it, but he will throw it away. కనుకనే భగవంతుడికి ఇష్టమైనటువంటిది ఇవ్వాలి. You have to give him what he likes. అది లేకుండా నీకు ఇష్టమైనటువంటిది తెచ్చి భగవంతునికి పెడుతుంటే దాన్ని ఏమాత్రము ముట్టడు. If you give to God what you like, he will not touch it. హృదయమే మనకు ప్రధానమైనటువంటిది.
heart is most important. అదే అనాహుతి, That is anahati. అదే ఆనంద నిలయము, That is bliss అదే of ప్రేమ God. నిలయము, That is love. అదే ప్రవాహ నిలయము, That is the stream of అదే love. సర్వములకు నిలయము. That is everything. శ్రీమంతమైనటువంటి నిలయాన్ని మన హృదయంలో పెట్టుకొని That treasure of heart is there with us. ఆర్టిఫిషియల్ అయినటువంటి వస్తువులు మనం భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తే ఇది ఏమాత్రం అంగీకరించడు. God will not accept if you only offer him artificial materials. బీదలను చూస్తే ఇంత దానం చేయండి. If you look at poor people, give them charity. వాడు చలి పడుతుంటుంటే వాడికి ఏదైనా కప్పుకోవడానికి ఒక బట్ట, If they're shivering in the cold, give them a blanket. అంతేకాని నీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి అంతా ఇస్తూ పోతుంటే భగవంతుడికి అది ఇష్టం కాదు. If you keep on giving what you like to give, God will not like it. కనుకనే ఒకానొక సమయం లోపల Once upon- ఈశ్వరమ్మ చెప్తూ వచ్చేటువంటిది, Earlier, Ishwaramba used to tell us, మేము బుక్కపట్నం నుంచి వచ్చేటప్పటికి when Swami came from Bukkapatnam, పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని, she would gather children around నాయన ఏం జరిగింది ఈ పొద్దు స్కూల్లో? and she would ask the children. ఆమెకి ఏమి ఒక అక్షరం రాదు. She was an illiterate. ఏం జరిగింది? What happened in the school today? అమ్మా ఈనాడు కొండం రాదు అనగా కొండప్ప అనేటువంటి టీచరు మా రాజును బెంచి ఎక్కించాడమ్మా అన్నాడు. One of the children said, Mother, today the teacher by name Kondappa made Sathya stand on the bench. బాబు కొండప్పను మీరు అట్ట అనకండి. Don't blame. సత్యం ఏదో తప్పు చేస్తుంటేనే దాన్ని ఎక్కించింటాడు, అంతేకాని నిష్కారణంగా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడు గురువు. Ishwaramba said, Kondappa will not punish anybody without any reason. Maybe Sathya has committed some fault. Therefore, నన్ను అడిగింది, సత్య ఏం తప్పు చేశావు అని. Ishwaramba asked Swami, what mistake did you commit? నేను జరిగినట్టు చెప్పాను. Swami explained whatever had happened. నేను చెప్పిన నోట్స్ ఎవరెవరు రాసుకున్నారో వాళ్ళు తెచ్చి టేబుల్ పైన పెట్టండి. నోట్స్ రాసుకోకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు స్టాండ్ అప్ ఆన్ ది బెంచ్. Kondappa told his students, whoever has copied the notes given by me, keep it here. Those who have not written the notes, stand up on the bench. నేను ఎక్కినాను And Sathya got onto the bench. కాబట్టి నేను రాసుకోలేదు. I did not write the notes. నేను ఎక్కినాను, అది నా తప్పే. It is my mistake. Therefore, I got onto the bench. అయితే ఒక అతిగా ప్రసంగంగా ఒక పాదం చెప్పాను. But there was something which was said by the teacher. సార్ నోట్స్ రాసుకున్నంత మాత్రమే వాళ్ళంతా జవాబు చెప్పగలుగుతున్నారా? Swami asked the teacher, will all the students who have written down నేను the ఎట్టి notes? నోట్స్ రాసుకోలేదు. I have not written down notes. మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు నేను జవాబిస్తాను You అన్నాడు. ask me any question, I will answer your question. ఓ నీకు ఇంత అహంకారమా అన్నాడు. 3 పీరియడ్లకు నువ్వు బెంచ్ పైన కూర్చోవాలి అన్నాడు. The teacher told Sathya, you are very egoistic. For 3 periods, stand up on the bench. సరే నేను 3 పీరియడ్ బెంచ్ పైన నిల్చుకున్నాను. Therefore, Swami stood on the bench for 3 periods. మహబూబ్ ఖాన్ వచ్చాడు. The other teacher, Mahbub Khan, came. అతను కులములో మహమ్మదుడు కానీ చాలా ఉత్తమ చిత్తుడు. He was a Mohammedan and he was a very noble person. నా క్లాస్కు వస్తుండగానే నా ముఖం కనిపించింది. When he entered the classroom, he saw Swami's face. కొండప్ప అని పిలిచాడు. కొండప్పను He called Kondappa. ఎందుకు ఈ బాయ్ని ఎక్కిపించావు? Why did you make this boy stand on the bench? నోట్స్ రాసుకోలేదు అన్నాడు. He did not write down the notes. నిజమే రాసుకోలేదు. నీవు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబిచ్చాడా? But did he not answer all your questions? జవాబిచ్చాడు. He has answered all the questions. జవాబిచ్చినప్పుడు అదే నీకు చాలు. When he has answered, it is all right. కాబట్టి నువ్వు చేసిన తప్పు. Therefore, what you are doing is wrong. అతన్ని దించు అన్నాడు. Make him get down from the bench. నేను చెప్పినటువంటి దాని ఆజ్ఞ పాలించేంత వరకు దింపను అన్నాడు. As long as he obeys me, I will not make him get on the bench. సరే బెల్ కొట్టింది. The bell rang. అందరు టీచర్స్ వెళ్ళిపోయారు. All the teachers went away. ఈ కొండప్ప కూడా ఇంకో క్లాస్కు పోవాలా? Kondappa has to go to the next class. ఆ కుర్చీ నుంచి లేస్తుంటే కుర్చీ కూడా ఖర్చుకుంది. When he tried to get up from the chair was stuck to him. It came up. ఏమిటిది? ఏమైనా ముళ్ళు కుచ్చుకుందా, ముళ్ళు ఏమైనా తగులుకుందా అని ఏమేమో చూచాడు. ఏమీ లేదు. He started wondering what has happened. Is there any thorn which is stuck? అప్పుడు మహబూబ్ ఖాన్ చెప్పాడు, Mahbub Khan said, కొండప్ప Kondappa, వీటి పిల్లవాడగానే కనిపిస్తుంటుండది చాలా గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి శక్తి. here is a great power. He is not a very small boy. నిష్కారణంగా ఇంకొకరికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు మనం. You have punished him without any reason. అతన్ని కూర్చోమని చెప్పు అన్నాడు. You make him sit down. సరే మహమ్మద్ చెప్పాడు కదా అని సిట్ డౌన్ అన్నాడు. Kondappa said, sit down. ఇతను గెట్ అప్. And Kondappa could get up from the chair. He could get up from the chair when Swami sat ఇవంతా down. ఈశ్వరమ్మకు వచ్చి చెప్తూ ఉండినాడు.
All this was being told to Ishwaramba. ఆనాడు ఈశ్వరమ్మ చెప్పింది, Then Ishwaramba said, నాయన సత్యం, son Sathya, గురువులు కూడా నీవు ఈ విధంగా శిక్షించకూడదు. you cannot punish teachers like this. నేనేమి శిక్షించలేదు, I did not punish. తన శిక్ష తానే అనుభవించుకున్నాడు In fact, he punished himself. అని చెప్పి ఆనాడు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి పదవులు చెప్పింది. And Swami said on that day, a noble teaching. పిల్లలందరికీ, నాయనలారా మీరు స్కూలుకు పోతున్నారు, చదువు నేర్చుకుంటున్నారు. Children, you are going to the చదువు school. నేర్చుకున్నందుకు ఏమని చెప్పేశారు? You study there, but what are you learning? సాక్షరుడు అని పిలిచేటువంటి వాడు ఆనాడు. That day, those days, they were being called ఉత్తమ చదువును illiterates. అభ్యసించినటువంటి వారిని సాక్షర అనేటువంటి బిరుదు ఇచ్చేటువంటి వారు. They would get the title literate, Sakshara. సాక్షర. Sakshara. ఆ సాక్షర అనేటువంటిది సద్వినియోగం చేయకుండా పోతే రాక్షస అయిపోతుంది. And if you don't utilize the education properly, you become Rakshasa. కనుక మీరు సాక్షర అనేటువంటి బిరుదును సంపాదించుకోండి నాయన You earn the title of Sakshara. చెప్పి అప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పింది. Then mother told Swami, ఎట్టి సమయం నందైనా సరియే, whatever may be, ఎట్టి కాలం నందైనా సరియే, at whatever time, ఎట్టి ప్రదేశం నందైనా సరియే, whatever place, ఎట్టి వ్యక్తితోనైనా సరియే, whatever person, నువ్వు ద్వేషించవద్దు, don't hate anyone. అందరినీ ప్రేమించు, Love everyone. ఆ ప్రేమనే నిన్ను ప్రేమిస్తుంది That love will give you love. అని చెప్పింది. That's what she ఆనాటి said. నుంచి నేటి వరకు నేను అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను. That day till today, Swami is loving everyone. అందరూ నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. Everyone loves Swami. మనం ప్రేమించినప్పుడే ఇతరులు మనల్ని ప్రేమిస్తారు. When you love others, others will love you. మనం ఇతరులు ప్రేమించినప్పుడు ఇతరులు మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తారు? If you don't love others, how can others love you? కనుకనే ప్రేమని ఇచ్చాలి, ప్రేమను పుచ్చుకోవాలి. Give love and take love. ఇది వన్ వే ట్రాఫిక్ కాదు, It is not one-way traffic. ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటిది ప్రేమ. You have to give and take. కనుకనే తల్లి కొన్ని సమయాల్లో ఎంత సీక్రెట్ అనగా పవిత్రమైన పదాలు మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది. The mother many times teaches us many sacred secrets and ఈ teachings. పవిత్రమైన పదాలు బోధించడానికి చదువు సంధ్యలు అక్కర్లేదు. Education is not required to give this sacred education. చదువు ఎంతో గొప్ప చదువులు చదువుతారు, There may be people with great education. కానీ చదివే ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of that education? ఆచరణలో శూన్యం. But actually in practice they don't do anything. కనుక చదివినందుకు ఒక్కటైనా మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. Because of the good education you have got, you have to practice ఈనాడు something. మీరు ఇంత భక్తిగా పూజలు చేస్తున్నారు, భజన చేస్తున్నారు, With devotion you sing bhajans and do worship. కానీ ఆ భజనలో ఉన్నటువంటి ఒక్క పదం యొక్క అర్థాన్ని మనం ఆచరణలో పెడితే చాలు. You have to just practice one word of that bhajan. Enough. భగవంతుడు ప్రేమస్వరూపుడు అంటున్నారు. God is the embodiment of love. ప్రేమస్వరూపుడు అన్నప్పుడు ఆ ప్రేమను మీరు కొంచెం ఆచరణలో పెట్టండి. Therefore that love you have to practice even a little. అదే మనం నిజమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించిన వారం. That is how we have to practice the principle of love. ఈశ్వరమ్మ Ishwarama, ఇంకా ఎంతమందికో ఎన్ని రకములైనటువంటి బోధనలో చేసేటువంటిది. she also gave very good teachings to many people. ప్రశాంతి నిలయంలో చాలా మంది వచ్చి చేరేవాడంతా ఆమె రూముకు పోయేటువంటి వారు. Many devotees who gathered in Prashantilayam would go to her room. ఆమెకు ఒక చిన్న రూమ్ ఇచ్చింటి నేను. Swami had given a small ఆ room రూమ్ లో to కూర్చోమని Ishwarama. చెప్పేది. And there people would go there. ఆ రూమ్ లో కూర్చుంటే అందరూ ఆడవారంతా అక్కడ పోయేది. The lady devotees would gather there. అమ్మా మీరు స్వామికి చెప్పండి, మేము చాలా దినాలు అయ్యి వచ్చింది, మాకు చేతిలో డబ్బు లేదు, ఖర్చు అయిపోతుండాది, మీరు చెప్పి మాకు ఇంటర్వ్యూస్ ఇప్పించండి అనేది. The devotees would go and pray to Ishwarama. We have been here for a long time. We don't have any money to stay here longer. Please tell Swami. ఒక్కటే ఒక్క జవాబు చెప్పేటువంటిది. But she would give the right answer. అమ్మా స్వామి చూడటానికి చిన్నవాడే కానీ ఎవ్వరి మాట వినడు. Swami may look small, but will never listen to మీ anyone. మీ ప్రాప్తి కొద్దీ మీకు జరిగిపోతుంటాది. Depending on your destiny, he will reward నేను you. చెప్పినా మీరు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా కానీ స్వామి ఫాలో చేయడు. I may tell him, but he will not follow it. కనుక స్వామి తత్వాన్ని మీరు ఇది గుర్తించుకుంటే చాలన్నాను. You have to recognize this divine principle of Swami. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కదానికి కూడాను అతి సూక్ష్మమైనటువంటి పదాలు చెప్పేటువంటిది. She would give her subtle teachings. రెండు మాటలు చెప్పింది. There were two words which she uttered. సత్యం, నీవు ఎన్నో గొప్ప పేర్లు పొందినావు. Satyam, you have so much of good name and fame. ప్రపంచమంతా నీ దగ్గరికి వస్తుంటున్నారు. The whole world is coming to you. కానీ ఆ ప్రపంచమంతా కూడాను శాంతిపరచడానికి మీరు సంకల్పించండి. And you should wish for the peace of the whole world. అప్పుడు నేను చెప్పాను, Then Swami said, ప్రపంచం యొక్క శాంతికి నేను సంకల్పించడం కాదు,
It is not that I have to make up my mind for the peace of the world. ఎవరి శాంతిని వారే పొందాలి. Each person has to attain his or her ప్రతి peace. మానవుడు కూడా శాంతి స్వరూపుడే. Every man is the embodiment of peace. ఎవరి వారికి శాంతి స్వరూపుడే. Each is the embodiment of peace. You are the embodiment of peace. You are the embodiment of peace. You are the embodiment of truth. You are the embodiment of truth. ట్రూత్ నీవే, పీస్ నీవే, ప్రేమ నీవే. Your truth, your peace, your love. నీ ప్రేమను నీవు అనుభవించు. You experience your own love. నీ శాంతిని నీవు పొందు. You attain your own నీ peace. సత్యాన్ని నీవు ఆచరించు. And you practice. సత్యం వద, ధర్మం చర. Utter the truth, practice dharma. సత్యాన్ని పలకండి, Speak truth, ధర్మాన్ని ఆచరించండి. practice dharma. ఈ రెండు ఉంటే చాలు మనకు. The two are enough. సర్వము మనకి లభ్యమైపోతాయి. Everything you can attain. కనుక అట్టి మాతలు ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు కూడాను ఎందరో మహాత్ములు ఉన్నారు. There are many great such mothers in the world. అట్టి మదర్స్ అంతా కూడా ఉండినటువంటి దేశమే ఇది మదర్ ల్యాండ్ అన్నారు. Only when you have such sacred mothers, it is called motherland. ఇది లేకపోతే దీన్ని ఫాదర్ ల్యాండ్ అనొచ్చు కదా. You can call it fatherland. Why don't you call it? కాదుగా, అంతా మదర్స్, పవిత్రమైనటువంటి మదర్స్ అంతా పుట్టినటువంటిది. This is the land where sacred mothers are born. కనుకనే భారతదేశానికి మదర్ ల్యాండ్ అన్నారు. The country Bharat is called motherland. ప్రతి దానికి కూడా మదర్ మొదలు, For everything there is mother. ఫాదర్ నెక్స్ట్. Father comes next. ఇంతే కాదు, ఏదైనా మీరు ఇన్విటేషన్ వేస్తుంటారు. And you look at an invitation. ఇన్విటేషన్ వేసినప్పుడు శ్రీమతి అండ్ శ్రీ అని రాస్తారు అడ్రస్. The address is written Srimati and Sri, Mrs. and Mr. ఎందుకు శ్రీ అండ్ శ్రీమతి అని రాయకూడదు? Why should they not write Sri and Srimati? అక్కడ కూడా శ్రీమతి రావాలి. Srimati comes first. మొట్టమొదటి శ్రీమతి వచ్చిన తర్వాతనే స్త్రీ వస్తాడు. First comes Srimati and then Sri. మగవాడు ఎంత గొప్ప విద్యావంతుడైనప్పటికీ పర్వాలేదు. And maybe you write the invitation. అతను గొప్ప ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటికీ పర్వాలేదు. He may be the president. అతను ఎవరికైనా కానీ ఇన్విటేషన్ పంపిస్తే When he sends an invitation to anyone, శ్రీమతి అండ్ శ్రీ అనే రాయాలి. first you have to write Srimati నేను and then ప్రెసిడెంట్ Sri. కదా అని శ్రీ అండ్ శ్రీమతి అని రాయకూడదు. You cannot write Sri and Srimati. కనుకనే ప్రతి దానికి స్త్రీలకు అంత గొప్ప విలువ ఇచ్చాడు. That is why the women are given such a high pedestal. కనుకనే దేశమునకంతా కూడాను ఒక భారతదేశం అంటే మహా పవిత్రమైన దేశము. This country of Bharat is very sacred. ఇట్టి పవిత్రమైన దేశంలో ఈ తల్లి యొక్క ప్రేమను ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారు? In this sacred land, why have we lost the mother's love? తల్లి ప్రేమను కూడబెట్టుకున్నటువంటి మానవుడే వాడు నిజమైన మానవుడు. A man who attains the love of the mother is a true man. తల్లి ప్రేమకు నోచుకోలేనటువంటి వాడు ఒక రాక్షసుడే. One who cannot earn the mother of the love is a demon. కనుకనే తల్లి ప్రేమను నోచుకోండి. First you have to earn mother's love. తల్లి ప్రేమను అందుకోండి. You have to get mother's love. తల్లిని గౌరవించండి. Respect your mother. తల్లికి మనం జీవితం అంతా మనం అర్పితం చేయాలి. All our life should be dedicated to the mother. మనం పుట్టినందుకు, For having born, ఎన్ని చదువులు చదివినా, you may study much, ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా, you may learn a lot of ఎన్ని కర్మలు education, ఆచరించినా, you may do many actions. తల్లిని సంతోషపెట్టనేటువంటిది ఇవన్నీ వ్యర్థమే అయిపోతాయి. If you cannot make your mother happy, all your life is a waste. కనుకనే మాతృదేవిని ఆనందంగా పరచాలి. You have to delight, give satisfaction to your mother. ముఖ్యంగా మాతృదేవి కంటే మించినటువంటిది లేదు. There is nothing higher than mother. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. మొట్టమొదటి మాతృదేవి. First mother is God, then comes father, teacher and guest. వ్యక్తి మదరైన కూడా కుమారుని ప్రేమించుకు తప్పదు. And whoever may be the person, you have to love your mother. కొన్ని వ్యక్తిగతమైన కొన్ని ద్వేషాలు వచ్చినప్పటికీ కానీ కుమారుడు అంటే ప్రేమగా ఉంటుంటాది. Maybe individual differences may be there, but you have to love your mother. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను తమ తల్లిని తప్ప గౌరవించాలి. Every person should respect his or her తెల్లవారు mother. లేస్తానే ఆమె పాదం పట్టి నమస్కారం చేయాలి. First in the morning, what you have to do is touch her feet. ఎవరికి నమస్కారం చేసినా చేయకపోయినా తల్లికి మాత్రం నమస్కరించాలి. You may not salute anyone, but salute mother. అది మీకు సర్వరక్ష. That is going to protect you. ఆ సర్వరక్షనే మీకు సమస్తమైనటువంటి యొక్క సంపదలు అందిస్తుంది. That protection will give you all the treasure and wealth. విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినీయులారా, girls, మొట్టమొదటి రేపటి దినం మీరు తల్లులు కాబోతారు. you are going to be mothers. మీరు తండ్రులు కాబోతారు. You are going to be fathers. కనుకనే మొట్టమొదటి మీరు తల్లిదండ్రులు గౌరవించండి. Therefore start respecting your father and mother. తర్వాత మిమ్మల్ని మీ కుమారులు గౌరవిస్తారు. Then your children will respect you. అటు లేకుండా అయినపోతే మీ కుమారులు మిమ్మల్ని గౌరవించరు. If you don't respect your parents, your children will not respect you. ఎప్పుడు కూడాను రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. Always there is reaction, resound and reflection. మనం చేసింది మనకు తప్పింది కాదు. Whatever we do, it will come back to us. కనుక మనము తల్లిదండ్రులు గౌరవించుకుంటే దాని జరిగినటువంటి ఫలితాన్ని మనము ఆనందంగా అందుకుంటాం.
If we respect our parents, there will be great rewards for us. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Here is a small example. ఈనాడు ఈశ్వరమ్మ డే కనుక Today is Ishwaramba Day. పూర్వము సమ్మర్ క్లాసెస్ అంతా జరిగేటువంటిది. Earlier, the summer classes were going on. ఈ సమ్మర్ క్లాసెస్ కు అన్ని దేశముల స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చేటువంటి వారు. Students from all states and nations would attend this summer course. కానీ గోకాకు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చూచేటువంటి వాడు. Gokak was very strict. చాలా గొప్ప గుణవంతుడు. He was a man of great గొప్ప character, విద్యావంతుడు, man of great గొప్ప education, త్యాగపరుడు. man of great sacrifice. అలాంటి గోకాకు చాలా చక్కగా జరుపుతూ ఉండేటువంటి వాడు. Gokak was running the summer classes well. ఒకనాడు One day, భోంచేస్తూ ఉండిన సమయం లోపల when lunch was going ఒక on, పిల్లవాడు తక్షణం లేచిపోయాడు. one boy got up and went away. ఇది గోకాకు కిటికీ నుంచి చూచాడు. Gokak saw it through the window. లేచి తక్షణమే వాడిని లోపల పిలిచాడు. He called that boy inside. నీ తోటి బాలుడంతా భోంచేస్తున్న సమయం లోపల నీది అయిపోయినా కూడా నువ్వు లేయకూడదు. When your fellow students are eating food, you cannot get up. ఆ బంతిలో అందరిది అయిన తర్వాతనే నీవు లేయాలి. Only when everybody finishes eating, then only you can get up. మిగతా వాళ్ళంతా తింటూ ఉండగానే నీవు లేచిపోతే తినేటువంటి వారికి అగౌరవపరిచినట్టుంది. When you get up, when others are eating, you are ఇది అగౌరవం disrespecting నువ్వు them. చేయకూడదు You should not disrespect అని others. వాడిని క్లాస్ నుంచి డిస్మిస్ చేశాడు అన్నాడు. He dismissed him from the summer class. వాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. That boy was weeping, ఎవరేమి ఏడ్చినా గాని గోకాకు ఆ పదాన్ని వదలలేదు. but Gokak never gave up what he said. లోపల వచ్చేసి ఈశ్వరం అంటుంటే అక్కడ ఆయన పాదాలపైన పడ్డాడు. That boy came and fell on the feet of Ishwaramba. ఎందుకు నాయన ఏడుస్తున్నావు అని అడిగాడు. Why are you crying? Ishwaramba asked him. నన్ను క్లాస్కు రావద్దన్నాడు గోకాకు అన్నాడు. I have been thrown out of the class, Gokak. నువ్వు ఏడ్చద్దు, నువ్వు పో Don't cry, you go there. అని చెప్పింది. She said. గోకాకు వచ్చే దారి లోపల కూర్చోని ఉంటుండాది. She was sitting on the path where Gokak would pass by. గోకాకు వస్తున్నాడు. Gokak came there. నమస్కారం అండి గోకాకు అనింది. She said, Namaskaram to you, Gokak. నమస్కారం ఈశ్వరమ్మ అన్నాడు ఆయన. Namaskaram to you, Ishwaramba, Gokak said. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది. She said, నేను ఏ విధంగా నమస్కారం చెప్పాను నీవు ఆ విధంగా నమస్కారం చెప్పావు. when I do namaskar to you, you also do namaskar to me. అదే విధంగానే నీవే విధంగా ఇతరులను శిక్షిస్తున్నావో ఆ శిక్ష తిరిగి నీకు వస్తుంది. If you punish others, that punishment will come back to you. కనుక ఆ పిల్లవాడు తెలుసో తెలియకనో తప్పు చేశాడు. That boy ignorantly has committed a ఆ mistake. పిల్లవాడిని క్షమించు అని. You forgive that boy. అటు క్షమించితే పిల్లలంతా చెడిపోతారమ్మా అన్నాడు. If I forgive that boy, others will be spoiled. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, ఈశ్వరమ్మ ఈనాడు నీకోసమై వాడిని నేను క్షమిస్తున్నాను. For your sake, I am going to forgive him. కాబట్టి రేపటి నుంచి వాడిని క్లాస్కు పిలుస్తానన్నాడు. Let him come to the class today onwards. ఆ విధంగా తనే తాను కూడా ఎంతో లోబడి ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ వచ్చేటువంటిది. Ishwaramba would undertake many such sacred నీవు tasks. ఈనాడు ఏమి చేస్తున్నావో రేపటి దినం నీకు అవే ఫలితం అవుతుంది. What you do today, the consequence will come back ప్రతి to you. దానికి నీ రియాక్షన్, రీసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. Resound, reaction and reflection for everything. నీవు ఎవరినైనా చెడ్డ మాటలు మాట్లాడితే అది నీకు తిరిగి రీసౌండ్ గా వస్తుంది. If you speak harshly to anybody, it will come back to you as నీవు resound. ఎవరినైనా కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది నీకు తిరిగి రిఫ్లెక్షన్ గా వస్తుంది. If you try to hit anyone, it will be a reflection for you. It will come back to you. ఎవరికి తప్పు చేయకూడదు. Therefore, you should not commit any అప్పుడు mistake. చెప్పాడు ఆయన, బీ గుడ్, డూ గుడ్ అండ్ సీ గుడ్. That's why Swami said, be good, do good and see good. నీవు మంచిని చూడు, You see good, మంచిని చెయ్యి, do good మంచిని చెప్పు. and speak good. ఈ మూడు కూడా మంచిగా ఉంటుంటే నీకు అన్ని మంచి లభిస్తాయి అన్నాడు. And if you do all good things, all good rewards will come back to ఆమె you. చదువులు లేకపోయినప్పటికీ ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వహించేటువంటి ఆమె. She was not educated, but she was knowing all this great wisdom. అది ఆనాడు గోకాకు తన మనసులో పెట్టుకున్నాడు. And Gokak imprinted that lesson in his heart. తిరిగి పుట్టపర్తికి వచ్చాడు. అక్కడ కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ గా వచ్చాడు. He came as vice chancellor to Puttaparthi. దిన్నము తలిచేటువంటి వాడు పాపం. Every day he would think of స్వామి Ishwaramba. ఈశ్వరమ్మ నాకు దిన్నము నాకు ఒక స్వప్నంలో వచ్చినట్టుగా ఉంటుండాది. I see almost every day ఆమె Ishwaramba in my చెప్పినటువంటి dream. మాటలు నేను తూచా నడుచుకుంటున్నాను. I follow all the words spoken to me by her. నాకే కాదు ఎవరికైనా కూడా ఇది చాలా ఉత్తమమైనటువంటి పదములు. It is not only for me, even for others it is a very good ఎవరిని మనం teaching. దూషించకూడదు, We should not criticize ఎవరిని anyone. మనం బాధించకూడదు, We should not harm anyone. ఎవరిని మనం హింసించకూడదు, You should not injure ఎవరిని మనం anyone. హాస్యం చేయకూడదు. You should not ridicule anyone. అందరినీ ప్రేమిస్తాం. You should love everyone. అదే మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. That is what we have to learn. కనుకనే ఈశ్వరమ్మ చెప్పినటువంటి విషయాల లోపల అందరినీ ప్రేమించటము, Among the teachings of Ishwaramba, loving everyone, మనము కూడా అందరినీ ప్రేమించటము,
and getting love from everyone, అప్పుడు మనల్ని వారందరూ ప్రేమించటము naturally everyone will love us. జరుగుతుంది. That's what will happen. ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి కాదు ఇది. Give and take love. నీ పని నువ్వు చేస్తూ పో, You keep on doing your duty, తప్పక అదే నీకు అభివృద్ధి అవుతుంది. and naturally you can develop and progress. కనుక పెద్దలు చెప్పినటువంటి ఎవరైనా సరే, రాముడు చెప్పాడు, కృష్ణుడు చెప్పాడు, విష్ణువు చెప్పాడు అని మీరు అనుకుంటుంటారు. కృష్ణుడు రాముడు చెప్పినటువంటిది కాదు ముఖ్యము. It is not that what Rama has said or Krishna has said is ఏమి important. చెప్పాడు, And Swami also has said ఎట్లా చెప్పాడు, how they have said ఏ it, సందర్భంలో చెప్పాడు, in what context did they ఎప్పుడు, say, ఎక్కడ, ఎట్లా, ఎందుకు. where, when, how and when. దీన్ని మాత్రం మనం మర్చిపోకుండా పెట్టుకోవాలి. You should never forget the context. ఆ పెద్దలు చెప్పినటువంటివి శిరసా వహించి తప్పక వాడును అనుసరిస్తే మనకి ఎంతైనా ఉత్తమమైనగా తీరుతుంది. If we obey the commands of the elders and the sages, చాలా మంది తల్లులు చెప్పినటువంటి మాటలను అలక్ష్యం చేసిపోతుంటారు. many people ignore what mothers tell them. అది చాలా తప్పు. It's a mistake. తల్లులు ఎంతో హృదయపూర్వకంగా చెప్తారు, Mothers speak from their heart. దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. You're not able to understand it. అర్థం చేసుకోకుండా అలక్ష్యం చేస్తే రేపటి దినము నీ యొక్క పరిస్థితి అట్టే అవుతుంది. If you ignore their teaching, naturally you will not prosper. తల్లి మాటలను మనం గౌరవించినప్పుడు, When you respect the word of the mother, మన మాటలను మన బిడ్డలు గౌరవిస్తారు. others will respect our words. కనుకని మన బిడ్డలు మనం గౌరవించాలంటే మనం మొట్టమొదటి తల్లి మాటల్ని గౌరవించాలి. If others have to respect our words, we have to respect our mother's word. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యార్థినీలారా, Embodiments of love, boys and girls, తల్లిదండ్రుల మాటలు వినండి. you have to listen to your parents. సర్వ విద్యలు మనకు లభ్యమైపోతాయి. You will get all types of education. సర్వ శక్తులు మనకు చేకూరుతాయి. You will get all types of strength. కనుక శక్తుల కోసం మనం We ప్రాకులాడనక్కర్లేదు. do not struggle for attaining power and strength. కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడమే మన ప్రధానమైన కర్మలు. To discharge our duty is our important duty. కనుక ఆ విధంగా తల్లిదండ్రుల మాటలు ఉల్లంఘించకుండా ప్రేమతో అనుసరించి మీ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకొని మీ బిడ్డలు కూడా మిమ్మల్ని ఆనందపరిచేటువంటి ఒక మార్గానికి తెప్పించుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Don't defy your mother's word. You accept your mother's teachings and mother's words with love and practice it. And then when you grow up as parents, your children will respect you and serve you. And Swami brings his discourse to సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ సత్యం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం